مقامی ہوٹل میں آپ وہاں پہ تقاریر سنے پیپلز پارٹی کے لیڈران کی. محترمہ فریال تالپور صاحبہ, سید مراد علی شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, ناصر شاہ صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, سب نے کہا کہ جی اپنے جتنے ممبر کو کہہ رہے تھے جی پرامن رہیے گا, آپ کو انتشار دلانے کی کوشش کی جائے گی, آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جائے گی, آپ سے لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انتخابات کا عمل متاثر ہو, کیونکہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ کبھی لڑائی نہیں کرتا, لڑائی جھگڑا ہمیشہ ہارنے والا کرتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ میری شکست ہوگی. پیپلز پارٹی نے امن کا مظاہرہ کیا, لیکن آج جماعت اسلامی کی طرف سے بسیں بھر بھر کر غنڈے بلوائے گئے اور انہوں نے وہاں پہ پتھراؤ کیا, معصوم ورکروں پہ نعرے بازیاں کی اور پولیس پہ بھی پتھراؤ کیا. میں نے صبح کو بھی کہا تھا جی پیسفل الیکشن ہے, پیسفل الیکشن کے بعد الیکشن ختم ہو جانا ہے اور سب نے اپنے اپنے کام پہ لگنا ہے. جو جیتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی کے لیے کام کریں, لوگوں کے مسائل کے لیے کام کریں. جو ہار گئے وہ اپنی شکست قبول کریں اور وہ بھی ساتھ ترقی کے لیے کام کریں. ظاہر ہے اگر جماعت اسلامی کو کہیں سے ووٹ پڑا ہے تو جماعت اسلامی کا کام ہے کہ جن جن علاقوں میں ان کو ووٹ پڑا ان کی ترقی کے لیے میئر کا ہاتھ بڑھائیں, میئر کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی آپ ہمیں ہمارے ان علاقوں میں بھی ہماری مدد کریں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنز ہماری نہیں بھی رہی ہیں ادھر بھی ہم نے ایکولی کام کیا, ہم نے کبھی یہ اس طریقے کا تعصب نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود جو جماعت اسلامی نے غنڈہ گردی کی ہے وہ قابل مذمت ہے. جماعت اسلامی نے آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور ہم نے کہا تھا کہ جی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں ابھی بھی جماعت اسلامی کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے, اپنے ورکروں کو کہیں کہ پرامن رہے, اپنی شکست تسلیم کر کے گھر کو لوٹ جائیں, ورنہ جو وہاں پہ پولیس موجود ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, ظاہر ہے اگر آپ کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے, کسی کے سر پہ پتھر مارو گے, کسی کو لاٹھی مارو گے یا بدماشی کرو گے تو قانون خاموش ہو کے تماشائی بن کے نہیں بیٹھے گا. اگر آپ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی طریقے سے آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی ہم آپ کو جتنا بھی مینڈیٹ ملا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ آپ ہارو گے, آپ کی شکست یقینی تھی, کیونکہ جن پی ٹی آئی کے ممبران نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا. کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ جو ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دیں. اگر پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے ممبر کو اثر و رسوخ استعمال کرتی یا انفلوئنس یوز کرتی تو پیپلز پارٹی وہ ووٹ اپنے لیے لیتی. تو پھر آج مرتضیٰ وہاب کی جو آج وکٹری ہے جو کہ 24 ووٹوں پہ ہے, شاید وہ 24 ووٹوں پہ نہیں, وہ 54 ووٹوں پہ ہوتی. لیکن ہم نے ضرور اپروچ سب کو کی ہوگی کہ ہمیں ووٹ دیں, لیکن کسی نے ہمیں ووٹ دیا, کسی نے نہیں دیا. تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں بھی نہیں دیا. تو جھوٹے بہتان بازیاں, الزام تراشیوں سے جماعت اسلامی باہر نکل آئے. بہت ساری جماعت اسلامی نے الزام تراشیاں کر لی, اس الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا ان کو. لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کو شکست ہوئی ہے. اب آپ کے پاس صرف جھوٹے الزامات لگانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا, تو آپ بہتان بازی کی سیاست نہ کریں. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت قریب ہی ہیں ہم لوگ, جھگڑا ہوا ہے, پتھراؤ ہوا ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, آپ نے کہا کہ لیں گے لیکن لے لیا ہے, اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی, پولیس کو یہ انسٹرکشن آلریڈی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت کا اگر کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, قانون ہاتھ میں لیتا ہے, تو پولیس اور رینجرز وہاں موجود ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کارروائی کرنی ہے. زخمی کی اطلاعات آ رہی ہے. دیکھیں جی, مجھے افسوس ہے اگر 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ان زخمیوں کا کیا قصور ہے کہ گاڑیاں ٹوٹی ہیں, یا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ الیکشن لڑیں رہنما اور زخمی ہوں کارکن, عام شہری. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو, جو کہ ان کا پرانا طرز عمل کراچی کے جماعتوں میں, کراچی کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں
बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी को अपने तर्ज सियासत गुंडागर्दी वाली ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े बड़े गुंडे भी इस शहर में आए। मैं जमात इस्लामी को मोहब्बत से पैगाम देता हूं कि आपसे बड़े बड़े गुंडे भी शहर में आए और आपने देख लिए कि आपसे जो बड़े बड़े गुंडे थे उन्होंने भी फिर तौबा की। तो हम ये नहीं कहता कि आपको खुदा न खास्ता आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर रहें, सियासी जमात बनकर रहें, हमारे साथ काम करें। मैं जमात इस्लामी कहूँगा आप हमारे साथ काम करें, आप ये सुल्तान नारी बनने की कोशिश ना करें। आप बड़ी मुफाहमत की सियासत करते हैं और बड़ी ठंडी सियासत होती है, क्या इस वक्त पैगाम देंगे? वो गर्मा गर्मी है तो आप साहब बिल्कुल होश में नहीं है, तस्लीम नहीं कर रहे हो। देखें, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वो जमात इस्लामी कह रही है कि जी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। आप सबके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे कराची में मैंडेट हमें मिला है। डायरेक्ट इलेक्टेड जो हमारे यूसी चेयरमैन हैं वो 104 हैं और जमात इस्लामी के 80+ हैं, तो मैंडेट तो हमारे पास है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फिर हमें सपोर्ट किया PMLN ने, JUIF ने और दीगर जो हमारे आज़ाद या TLP के लोग आए हैं, तो हमें ये 173 वोट हमारे कैंडिडेट को मिले। जमात इस्लामी के साथ तो उनके पास 155 वोट हैं अपने, वो क्लेम कर रहे हैं PTI के वोट। PTI का जो इस वक्त जो भी हाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह उनके वो जिनको उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ था, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था, फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ था, बहुत करीबी लोग थे खान साहब के, वो भी उनको छोड़ चुके हैं उनकी तर्ज सियासत की वजह से। जो इंतहा पसंदी की उन्होंने सियासत की, जिस तरह लोगों के जहनों में उन्होंने जहर घोला, जिसका सारा आपने शाखसाना देखा 9 मई को। अब अगर ये यूसी चेयरमैन जो हैं ये उस बात की इनहराफी करते हैं और जो उन्होंने फैसला आया कि जी जमात इस्लामी की सपोर्ट करनी है और उन्होंने अपना फैसला किया, जिस तरह शर्जील साहब ने आपको बताया कि वो किसी को भी वोट नहीं देंगे, वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, तो उसमें हमारा क्या कसूर? क्या 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ था कि यहाँ पे हमने अपना चेयरमैन इलेक्ट करवाना था, मेयर इलेक्ट करवाना था मुर्जाबाद? ऐसा नहीं है। फिर सिर्फ कराची नहीं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जो कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे मेयर और उनके डिप्टी मेयर सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वहाँ सब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसी तरह जो टाउन है ज़्यादा तादाद में म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। और मैं आप सबके तवस्सुत से सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो तर्ज है सियासत का जिसमें एहतजाजी सियासत की जा रही है वो नामुनासिब है। एक जमात इस्लामी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया गया है कि PTA के जो यूसी चेयरमैन हैं वो अगवा किए गए हैं, उनको बाजियाब कराया। देखें, तो ये अगवा किसने किए हैं? आपने किए किसी और ने? देखें, वो कानूनी तौर पर जिससे भी राब्ता करें कानून के दायरे में रहते हुए उनका हक है। वो एहतजाज भी कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज। वो इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतों में जाएं, दीगर जगहों पे जो हक है वो करें, उनसे उनको किसी नहीं रोका। आप सबके पास सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे जो यूसी चेयरमैन हैं, अरकान हैं इनके PTI के, उनकी बयानात मौजूद हैं। उनमें तो वो लोग भी हैं जो अभी रिजर्व में इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी नहीं मानी जो खान साहब की बात थी। असल क्या बात हुई कि जब शौक में, मेयरशिप के शौक में हमारे हाफिज साहब पाक पहुंच गए, खान साहब के साथ सेल्फियां निकाली और उसका भी असर हुआ। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तो हम वैसे ही उनसे अलहदगी इख्तियार किए हुए हैं और अब तो इनके लिए कहा गया है, तो उन्होंने अपना फैसला यही दिया जो आज वो लोग नहीं आए। तो जैसे शर्जील साहब ने कहा कि अगर हमें उनको कहना था, हमें उनके ऊपर कोई असर डालना था तो हम अपने लिए कहते, हमारे वोट जो है वो ज्यादा होते,
لیکن ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا اور یہ ان کا فیصلہ. ہم نے رابطہ ضرور کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سر صبح انہوں یہ ماحول جوڑو پے ان افراتفری وارو ریڈ زون میں ایک کیمپ بھی قائم کئی وئی, ان کیمپ قائم کرنے وقت پولیس کتنے ہوئی, ان کے اجازت ڈنی, بو ان وقت بھی انہوں جو احتجاج ہلے پو ریڈ زون والی جائے تے پولیس کہڑی حرکت میں ईंदी ہے ماण्हुनि खे तकलीफ़ थिए पई ऐं ट्रैफिक जाम आहे. देखिए एक चीज मैं वादे कर लूं, सिंध हुकूमत या पुलिस बिल्कुल ये नहीं चाहती कि खामखा किसी को गिरफ्तार करो, किसी को पनिशमेंट दो आप. लेकिन हमने यही कहा कि हम पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग खुद डिस्पर्स हो जाएं. लेकिन अगर आप कानून हाथ में लोगे तो ये उम्मीद ना करो कि आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे. पीपुल्स पार्टी की हुकूमत भी है, पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत भी है, और हमारी अक्सरियत सिर्फ लोकल काउंसिल में नहीं है, हमारी अक्सरियत प्रोविंशियल सीट्स पे भी, नेशनल असेंबली में भी है. एक भी कैंप पीपुल्स पार्टी ने कायम नहीं किया जहां पे पोलिंग हो रही थी. जमायत इस्लामी को मना भी किया गया इंतजामिया की जानिब से कि कैंप ना लगाए, फिर भी वो एक जो तर्ज बदमाशी की सियासत है, गुंडागर्दी की सियासत है, वो उन्होंने करनी है. अगर वो समझते हैं कि इस गुंडागर्दी से या इस बदमाशी से वो कोई इलेक्शन के नतायज तब्दील कर सकते हैं तो नहीं कर सकते. इल्ज़ाम लगाने से, झूठे बहतान लगाने से, इल्ज़ाम लगाने से वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे कि जी कि किसी ने पे कोई दबाव दिया गया. तो फिर मैंने वो बात कह चुका हूँ, दबाव देते तो अपने लिए वोट के लिए देते ना. ये कौन सा दबाव था कि तुम ना मुझे वो वोट दो ना उसको वोट दो, कोई ऐसा दबाव नहीं था. तो जमायत इस्लामी सिर्फ और सिर्फ ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ दे, ये उनके लिए भी अच्छा है. और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नफरतों को बढ़ाया ना जाए, खलीजों को ज़्यादा बढ़ाना किया जाए, इस सारी चीज़ को यहीं ख़त्म किया जाए ताकि अब आगे इस शहर की तरक्की के लिए अपना काम करें. सवाल आपसे है कि आप पंजाब के सिंध को हेड करते हैं और अब तमाम सूबों में, सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो वो कराची का मेयर हो गया, तो कराची के लिए और खास तौर पर पूरे सूबा सिंध के लिए जो है वो क्या प्लान है कि अवैयात के हवाले से आपका सबसे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके लिए क्या प्लान है बाकी के? देखिए, आपको याद होगा कि इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले जब ये भी इल्म नहीं था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या किसका होगा, हमने इन इदारों को बाइख्तियार किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, और मेयर और पीएफसी को इनेकात को यकीनी बनाया और मेयर के इख्तियारात में इजाफा किया. और आपको चेयरमैन साहब की वो तकरीर भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर कोई भी हो, जिसको भी मैंडेट मिलेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते यही हैं कि मेयर हमारा हो. तो हमने तो अक्रॉस द बोर्ड इन इदारों को बाइख्तियार किया है और वो इख्तियारात उनको मिलेंगे और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करेंगे और कराची में बेहतरी आएगी. हाफिज़ नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है. हमने तो उन्हें कहा था कि जब मैंडेट हमारे पास है ज़्यादा नशस्तों का, सेकंड नंबर पे वो हैं, तो वो हमारे साथ एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आएँ या किसी को नॉमिनेट करें. अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, मिलकर काम करते हैं कराची की बेहतरी के लिए. कराची के बेशुमार मसाइल हैं, अगर ये इंतशार की चीज़ें होंगी, ये कैफियत रहेगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे. अगर आप वाकई कराची वालों से मोहब्बत करते हैं या कराची ने जो आपको 80 सीटों का भी मैंडेट दिया है उसका आप एहतराम करते हैं, तो अपने इलाके के और उन लोगों के मैंडेट की वजह से इंतशार की सियासत छोड़ें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात को छोड़ दें ताकि बेहतरी आ सके, लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हो. अल्लाह ने मौका दिया है, आए मिलकर काम करते हैं. अच्छा शजीद भाई, ये बता दीजिए कि ये जो आज जो हमने मनाज़िर देखे माजी में मुजाहिदा की हुकूमत में देखी, तो क्या ये इनसे क्या सिमिलरिटी है और मुस्तक़बिल में क्या आप एक नई एक पार्टी ऐसी देख रहे हैं जो कि माजी की यादों को दोहराएगी? दूसरी बात ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जो ना वोट उन्होंने हमें दिए ना उनको दिए, तो क्या ये अच्छा ना हो कि वो खुद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का कहें कि जी हम आज़ाद हैं? देखिए जी, काजी साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया. मैं पहली बात तो ये कर दूं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो भी मीडिया पे बात की थी वो हमें भी पता नहीं था. ये आपके ही सहाफ़ी भाई वहाँ पे पहुँचे जहाँ की कोई मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पे हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए देखा कि उन्होंने कोई आपस में कोई चीज़, लोग थे बैठे हुए थे कोई, और उनके नाम चले कि जिन्होंने कहा कि हम
نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے نہ ہم جو ہے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. تو یہ چیز ہمارے لیے بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ نے جو کی کہ جو طرز سیاست کراچی میں یہ نیا جماعت اسلامی شروع کرنے جا رہی ہے, میں نے ایک عرض کیا جماعت اسلامی کی خدمت میں کہ جی آپ سے پہلے بھی بڑے چیمپئن لوگ بننے کی کوشش کی لوگوں نے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے, ہم بدماشی کریں گے اور ہم جو قانون ہاتھ میں لیں گے. تو آپ نے ان کا بھی اشر دیکھ لیا. برائے مہربانی جماعت اسلامی ہوش کے ناخن لے, نفرتوں کی سیاست کو ختم کرے, محبت کی سیاستوں کو آگے بڑھائے. میں نے امیر جماعت اسلامی کے کچھ ایسے بیانات دیکھے تھے جس سے خدا نہ خواستہ ایک غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی. ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ کوشش کی کہ اس طرح کے بیانات کو اگنور کیا جائے, کیونکہ کبھی کبھی چیزوں کا جواب نہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ چیزوں کو آگے بہتر لے کے جاتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ جماعت اسلامی کے نفرت انگیزانہ بیانات کو کوشش کی کہ اگنور کریں کہ جس سے نفرت کی آگ کو نہ بڑھایا جا سکے. آج بھی جماعت اسلامی نے جو آج حرکت کی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرکت نہ کریں. آپ کے اچھے بھی جو ہے کراچی کا جو ہے امن امان خراب نہیں کر سکتے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی اگر آپ لوگوں کی املاکوں کو نقصان پہنچائیں گے. کس کا کیا قصور ہے آپ لوگوں کی گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں, آپ معصوم لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں, مسکین لوگ ہیں جن کو آپ زخمی کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو جائے تو جب آپ کسی کو پتھر پھینکتے ہو تو پتھر یہ بتا کے نہیں جاتا کہ صرف مجھے گزرنا ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی کے برین کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی قیمتی جان چلی گئی تو کون ذمہ داری دے گا اس کی؟ اور کیا حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا. تو میں ان کو شرافت سے بھی عرض کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے میں التجا کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اور ان کو سمجھا بھی رہا ہوں, تنبیہ بھی کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بدماشی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آپ بدماشی کرنے نہیں دی جائے گی آپ کو. یہ پیغام ہے. تھینک یو.